अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मः व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमद्ददङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य मादापोय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाः भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्रराम यमुनावास्तव्यमालाधरं योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपूरादिपो भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनक्कोले सदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक्अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षं तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमावाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेण सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्तष्टजीवजीवतवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसत्पदवदन्नपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्या चामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राक्ताकिलद्रव्यदेवरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यशिष्यं उडैवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्चिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी दीप्तये अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषटकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடியன்னும் தென்குருகூரியன்னும் மறுவினியவன் பொருநல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினையே எப்பொழுதும் செந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருவோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரேஞ்சேன் தனத்தாலும் நேரும் உரைவிலேன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து இந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனதன் காயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் காயந்த பெரும் செய்தா சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வாந்திகளும் சோலை மதிலரங்கள் மண்புகள் மேல் ஆண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளத்தை தத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாதி தொப்பியிலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் கொள்கையர்வோம் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो நமः. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మొదటి ఆళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి ఖండిన చెరుత్తాంబని మనం యథాశక్తి తెలుసుకుంటున్నాము. అవిదిత విషయాంతరస్యకారే ఉపనిషదాం ఉపగాన మాత్ర భోగ
अपि च गुणवशात् तदेकशेषि मधुरकविः हृदये ममाविरस्तु வேறன்னறியன் வேதந்தமிழ் செய்தமாறன் சடகோபன் வன்குருகூரியங்கள் வாழாமன் நேர்த்தம் மதுர கவியார் எம்மை ஆழ்வார் அவரே அரண் சிறுத்தாம்பினால் கற்றுள்ள பண்ணிய பெருமாயன் நன்னப்பனில் நன்னித்தின் குருகூர் நம்பி என்றக்கால் அன்னிக்கும் அமுதூரம் என்னாவுக்கே கண்ணினம் சிறுத்தாம்பினால் கற்றுள்ள பண்ணிய பெருமாயன் என்னப்பனில் நன்னி தென் குருகூர் நம்பி என்றக்கால் அன்னிக்கும் அமுதூரம் என்னாவுக்கே நாவினால் நவித்து இன்பனை தினேன் மேவினேனவன் பொன்னடிமை இம்மையே தேவுமத்தறியேன் குருகூர் நம்பி பாவினின்னிசை பாடி தெரிவனே திருதந்தாகிலம் தேவபிரானுடை கரிய போல திருவுரு காண்பர் நான் பெரியவன் குருகூர் நகர் நம்பிக்கோ ஆளிரீனாய் அடியேன் பெற்ற நன்மையே நன்மையால் மிக்க நான் மறையாளர்கள் உண்மையாக கருதுவராதலில் அன்னையாய் அத்தனாய் அன்னை ஆண்டிடும் தன்மையான் செடகோபன் என் நம்பியே நம்பினேன் பிறல் நம்புறல் தம்பரும் நம்பினேன் மணவாரை முன்னெல்லாம் செம்பன் மாட திருக்குருகூர் நம்பிக்கோ அம்பனாய் అడిగేన్ సెదిర్తేన్ ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్నాము. ఇవాళ 6వ పాసురంలో ప్రవేశిస్తున్నాం. ఇన్న తొట్టం ఎഴുமையும் நெம்பிரான் நின்று தன் புகழ் ஏத்தாருளினான் குன்றமாட திருக்குருகூர் நம்பி என்னும் என்னை இகழ்விலன் காண்பினேன். ఇన్న తొట్టం ఈ వాల్టి నుంచి, ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి పదవండి. మనం కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఇవాళ నుంచి ఇలా చేసేద్దాం అని అనుకుంటూ ఉంటాం. అది పొద్దున్నే లేవడాలో, పారాయణ చేయడాలో, సత్కార్యక్రమాలు చేయడాలో, ఏదైనా సరే మొత్తానికి ఇన్న తొట్టం ఈ వాల్టి నుంచి యజుమయ్యం 7 జన్మల దాకా అంటే సర్వకాల సర్వావస్థలలో ఎంబిరాన్ నిండ్రు నాకు మహోపకారకులు వీరే ఆచార్యులే నిన్ను తన్పుగల్ చక్కగా స్థిరంగా ఉండి తమ దివ్యమైన కీర్తిని ఏత్తారుడిన నేను స్తుతించేలాగా నన్ను అనుగ్రహించారు. అంటే ఆచార్యుల యొక్క స్తోత్రాన్ని చేసుకునేటువంటి భాగ్యం నాకు కలిగించారు. అరుళిన అనుగ్రహించారు. పున్నమాడ తిరుక్కురుగూర్, ఆ తిరుక్కురుగూరులో కుండ్రమాడ పర్వతాల్లాంటి మేడలటండి. అక్కడ ఉండేటువంటి నంబి అంటే పరిపూర్ణులైనటువంటి నమ్మాళ్ళవాళ్ళు ఏ నాటికి ఎన్నయ్యగల్ విలన్ నన్ను విడిచిపెట్టరు కాన్వినే మీరే ప్రత్యక్షంగా కావాలంటే చూడండి. ఇన్ని తొట్టం అంటే ఏమిటి విశేషం? ఆళ్వార్ల అనుగ్రహానికి పాత్రుడనైన నుంచి ఈనాటి నుంచి అని అర్థం అన్నమాట. చాలామంది ఎప్పుడు పుట్టారండి అంటే సమాశ్రయణాలు అయినటువంటి రోజు నుంచి అని చెప్పే సంప్రదాయాన్ని మీరు వింటూ ఉంటారనమాట. ఆవేళ నుంచి ఎంబిరాన్ నాకు ఉపకారకుడు మా ఆచార్యుడే అని చెప్పడము అన్నమాట. నిన్ను వెంపవల్లి ఎంత స్థిరమైనటువంటి విశ్వాసం నన్ను ఆయన అలా ఆకర్షించేశారు. అరుడిన నా మీద నిర్హేతుక కృపని ఆయన చూపించారు. కాబట్టి ఇంకా నేను ఏనాటికి నన్ను వారు ఎన్నయ్యగల్వెలంకాన్మినే ఎప్పటికీ కూడా నన్ను ఆయన విడిచిపెట్టరు అనేటువంటి విషయాన్ని నేను నమ్ముకున్నాను అనేటువంటి అద్భుతమైన భావాన్ని ఇందులో చెప్పారు. ఇప్పుడు మనం నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించిన 6వ పద్దు 10వ దశకం 4వ పాసురంలోకి ప్రవేశిద్దాము. ஆவா வெண்ணாது உலகத்தை அலைக்கும் அசுரர்வானால் மேல் தீவாய் வாழிமழை பொழிந்த சிலையா
திருமாமகள் கேழ்வா தேவா சுரர்கள் முனிக்கணங்கள் விரும்பும் திருவெங்கடத்தானே போவார் கடல்கள் அருவினையேன் பொருந்துமாறு ఉణరాయే. చాలా శరణాగతి తత్వమైనటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి ఈ పాసరానికి నిన్న మనం ప్రతి పదార్థాన్ని చెప్పేసుకున్నాము. ఒకసారి రికలెక్ట్ చేసుకుందాము. బావా వెన్నదు అయ్యో అయ్యోనే కనికరం లేకుండా రాక్షస కోటి కులగత్తై అలా ఎక్కువ లోకాన్ని బాధ పెడుతూ ఉంటారు అసురరు. వాళ్ళ యొక్క వాణాల మేలు వాళ్ళ జీవితకాలం అంటే రాక్షసత్వం ఉన్నంతకాలం తీవాయ్ వాళి మరై పొళిందు. తీవాయ్ నిప్పు, ఆ నిప్పుని బాణాల యొక్క చివర ఉండేటువంటి బాణాలని పొళిందు కురిపించుచున్న శిలయ్య ధనుస్సు కలిగినటువంటి వాడ. బాణం వేశాడు అంటే దగ్ధం అయిపోవలసినదే అని అర్థం. అది తిరుమామగల్ కేవా ఏమండి, ఒకవైపు బాణాలు వేసాడు అంటుంటే రెండో వైపు పక్కనే అమ్మ ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు అని అంటే వ్యాఖ్యానంలో ఆ సంగతిని చాలా అందంగా చెప్తారు. ఆయన అంత అందంగా బాణాలు వేస్తే పొంగిపోయిన ఆవిడ అనే కనెక్షన్ అక్కడ మనకు వ్యాఖ్యానంలో చెప్తారు. పెరియ విరాటికి కేళ్వా వల్ల కూడా దేవా ఉజ్వల స్వరూపుడా సురర్గళ్ మునిక్కణంగళ్ అటు దేవతలు ఈ పురుషులు వణంగుం తిరువేంగడత్తానే నమస్కరించేటువంటి ఓ వెంకటాచలపతి పూవార్గళ్ పువ్వులతో సమానమైన నీ పాదాలు అరువినయ్యేన్ పొరుందుమారు పునరాయ్. అది ఇంత పాపిష్టి వాడనైన నేను నీ పాదాలను పొందేటువంటి విధానాన్ని నాకు చక్కగా తెలియచేయి తండ్రి అని ఇందులో ప్రార్థిస్తున్నారు అని చెప్పుకున్నాము. మన సిద్ధాంతంలో 3 మంత్రాలు మనకి చాలా ముఖ్యమైనవని ప్రతిరోజు చెప్పుకుంటున్నాము. అది తిరుమంత్రము, ద్వయమంత్రము, చరమ శ్లోకము అనేటువంటి 3 మంత్రాలు మనకి అందరికీ చాలాసార్లు చెప్పుకున్నది. తిరుమంత్రాన్నేమో బదరీలో నరనారాయణాత్మకంగా లోకానికి అందించినటువంటి మహనీయుడు స్వామి. ద్వయమంత్రమేమో స్వామి అమ్మవారికి అనుగ్రహించినటువంటిది వైకుంఠ లోకంలో. చరమ శ్లోకము మహతి స్యందనే స్థితం అన్నట్లు పెద్ద రథంలో కూర్చుని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడికి అందించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఒక మంత్రము. ఇందులో రుచక యజుంసి సామాని ఏ వేద సారమైన వైరష్ట సర్వైరహమేవ వేద్య అన్నట్లు అన్నీ కూడా సర్వం అష్టాక్షరాంతస్థం, అష్టాక్షరిలోనే నిండి ఉన్నాయి. కానీ అంతకంటే కూడా ద్వయమంత్రానికి ఒక గొప్ప పేరుందండి. ఇది చక్కగా నోట్ చేసుకోవలసినటువంటి పేరు. ద్వయానికి గల మరొక పేరేమి అని అంటే ఆచార్య రుచి గ్రహీతము. ఇప్పుడు వ్యాఖ్యానాల్లో చక్కగా ఇచ్చారండి ఈ పేరుని, ఎంత బాగుందో అనిపించింది. ఆచార్య రుచి గ్రహీతము. అష్టాక్షరి అద్భుతమైన మంత్రమే, కానీ ఆచార్యుల చేత మళ్ళీ 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 అనుసంధానము చేసుకునేలాగా వారి పెదవులపై ఆడేటువంటి దివ్య మంత్రము ఆచార్య రుచి గ్రహీతము ద్వయమంత్రము. ద్వయమంత్రానికే మరొక పేరు ఆచార్య రుచి గ్రహీతము. ఈ ద్వయంలో పూర్వభాగము ఈ ఉలగముండ పెరువాయ అనేటువంటి సారాంశాన్ని మనకి శరణాగతిగా చెప్తుంటే, ఉత్తర భాగాన్ని ఒజువిల్ కాలమెల్లాం ఉడనాయమన్ని అనేటువంటిది ద్వయం యొక్క ఉత్తర భాగాన్ని చెప్తాము. ఇది చాలా బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి. ముందు వచ్చే 3లో 3 ఒజువిల్ కాలమెల్లామేమో ఉత్తర భాగార్థాన్ని చెప్తోంది. శ్రీమతే నారాయణాయ నమః ఇంటూలా పెట్టుకుంటే గుర్తు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది. అది 6లో 10 ఉలగముండ పెరువాయ ఏమో పూర్వార్థాన్ని చెప్తుంది.
అంటే శరణాగతిని ఉలగముండ పెరువాయ చెప్తోంది. కైంకర్యాభిరుచిని మనకి ఒழிవిల్ కాలమెల్లాం అనేటువంటిది చెప్తోంది. నిన్న మనకి చక్కటి నంజయ్యర్ నంబిళ్ళైల సంభాషణ ఒకటి మనం నిన్న చెప్పుకున్నాం. ఏమిటి అంటే, ఏమండి, ధర్మజ్ఞాన భక్తి ప్రపత్తులతో పాటు ఆచార్యాభిమానము అనేటువంటి పంచమోపాయం ఒకటి ఉందా లేదా? ఎందుకు లేదండి? ఉంది. అయితే అది 5వ దాండి వేరా అండి? కాదు, అది 4లోనే అంతర్భూతమైపోతుంది. అంటే ఆచార్యులు వేరు కాదు, పెరుమాళ్ళ యొక్క శ్రీపాదాలే. ఇది చాలా ముఖ్యమైన మాట. ఆచార్యులు పెరుమాళ్ళ యొక్క శ్రీపాదాలే. కాబట్టి ఆచార్యులను సేవిస్తున్నామంటే తద్వారా పెరుమాళ్ళని సేవిస్తున్నామనే అర్థము అనేటువంటిది. భగవానేవ ఆచార్య మనకి అన్నిట్లోనూ గ్రంథాల్లో చెప్పుకున్నాం కదా. కాబట్టి ఆచార్యాభిమానం పారతంత్ర ప్రధానంగా వెళుతుంది. అది పెరుమాళ్ళైతే చేయి పట్టినట్లు డైరెక్ట్గా ఆయన కాళ్ళను పట్టుకుంటే, పెరుమాళ్ళను పట్టుకుంటే చెయ్యి పట్టుకున్నట్టు, ఆచార్యులను పట్టుకుంటే కాళ్ళు పట్టుకున్నట్టు. ఇది ఒక చమత్కారమైన సమన్వయం అండి. ఏమండి, ఇద్దరు ఒకటే అంటున్నారు కదా, మేము పెరుమాళ్ళని ఆశ్రయిస్తాం. ఆశ్రయించండి, దానికే ఉంది. కానీ చెయ్యి పట్టుకున్నట్టు. కానీ ఆచార్యులను ఆశ్రయించండి, వారి యొక్క పాదాలను ఆశ్రయించినంత పుణ్యం కలుగుతుంది అనేటువంటి విషయం దాకా నిన్న మనం చెప్పుకున్నాము. వ్యాఖ్యానంలో 357వ పేజీలో సెకండ్ పేరాకు వచ్చాము. ఇది కూడా ఒకటి 2 లైన్లు చదువుకున్నాం, కానీ కనెక్షన్ కోసం మళ్ళీ చదువుకుంటున్నాం. ఆవా వెన్నాదు ఈశ్వరునికి ప్రియం చేయగై ఆగిరదు. పెరుమాళ్ళకి ప్రియం చేయడం అంటే ఏమిటండి? అవన్ విభూతియలే కృపై పన్నుగయ్యిరే. ఆయన విభూతిలో అందరి మీద దయను చూపించడమే ఆయనకి ఇష్టం వచ్చినట్లు ఉండడం. మనకెవరో ఒక వ్యక్తి చాలా ఇష్టం అనుకోండి, వాళ్ళ ప్రేమను మనం పొందాలంటే ఏం చేస్తాం? వాళ్ళని, వాళ్ళ కుటుంబాన్ని, వాళ్ళ పిల్లల్ని అందరినీ ప్రేమగా చూసుకుంటాం. వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల్ని తిట్టామనుకోండి, ఆయనకి మనమే ప్రేమ ఉంటుందా? ఉండదు. వాళ్ళని ఆదరించినప్పుడే మనకి ఆయన ప్రేమని మనం పొందగలుగుతాము అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట. కాబట్టి ఈశ్వరునకు ప్రియం సైగయ్యాగిరదు అవన్ విభూతిలే కృపై పండుగయ్యిరే. ఆయన యొక్క సృష్టిని ప్రేమించడమే పెరుమాళ్ళకి మనం చేసేటువంటి, చూపించేటువంటి ప్రేమ తత్వము. అది నంజయ్యరు ஒருவனுக்கு பரானர்த்தம் அசையமாயிருந்ததாகில் நமக்கு భగవత్ సంబంధముండు ఎన్నరుది ఇడలాం. నంజయ్యర్ భలే డెఫినేషన్ ఇచ్చారండి. ఏమండి, మనకి పెరుమాళ్లతో సంబంధం ఉందని ఎలా చెప్పుకోగలం అని ఎవరో అడిగారు. అడిగితే అన్నట్ట, ఒరువనకు పర అనర్థం అసహ్యమాயிருందదాగిల్. ఎవరైనా కష్టపడుతుంటే మనం చూడలేకపోతే మనకి భగవత్ సంబంధం ఉన్నట్లు లెక్క. వాడు ఏడుస్తాడు, వాడి దాన్ని వాడు పోతాడులే అనుకుంటే మనకి భగవత్ సంబంధం లేనట్టు లెక్క. నంజయ్యర్ వారి నిర్వచనం అండి, ఇది చాలా అందంగా ఉంది. అది ప్రాప్తం ఎన్నెరుందానాగి, అది ప్రాప్తం, వాడు కర్మ ప్రకారం వాడు అనుభవిస్తున్నాడు అని మనం భావిస్తే నమకు భగవత్ సంబంధం ఇళ్ళయ్యండ్రు, మనకి భగవత్ సంబంధము లేదు అని అర్థము. తనకై కైవాంగ అమయ్యం నేను అరళి చేయరా బిరరాగిరారన్నండి. ఏమండి, ఇతరులంటే ఎవరండి? ఇతరుల యొక్క కష్టాన్ని చూడలేకపోవడం. ఇతరులంటే వ్యతిరేక్తారు, తన కాకుండా మిగిలిన లోకాన్నంతటిని ప్రేమగా చూడాలి అని అర్థం అన్నమాట. ஆனால் ప్రతికూల పక్కన కృపయ్యే పండవో అంటే మనని బాధ పెట్టే వాళ్ళని కూడా మనం ప్రేమగా చూడాలండి. మనని ప్రేమించే వాళ్ళని ఎలాగో చూస్తాము, మనని అసహించుకునే వాళ్ళు, మనం అంటే ఏడిచేవాళ్ళు,
మనని బాధ పెట్టేవాళ్ళు వాళ్ళని కూడా ప్రేమగా చూడాలండి. అప్పటియే ఎండ్రో ఇవరుగళుకు మతం. అవును, ఖచ్చితంగా చెప్పారని. అందరినీ ప్రేమించగలగాలి. మనల్ని చూసి ఏడ్చేవాడిని ఇంకా ప్రేమించాలి. అయిపోయి ఇది ఎక్కడ సాధ్యమండి బాబు? మనం ప్రేమించేవాడిని ప్రేమించగలం, కానీ మనమంటే బాధపడే వాళ్ళని ఎక్కడ ప్రేమించగలమండి? ప్రేమించగలరు. దుర్వాసనై కழிந்து అనుకూల రాగపెత్తిలో మిన్నరింకవన్రో అడుపదు. అంటే వాళ్ళలో ఉండే చెడు భావాన్ని పోగొట్టాలి. వాళ్ళల్లో చెడు పోవాలని మనం కోరుకోవాలి. ఇది చెప్పడం చాలా తేలికండి, కానీ ఎక్కడో కూరేసుల లాంటి వాళ్ళకు కానీ ఇది సాధ్యం కాదు. నన్నింత అసహ్యించుకునే నాలుగు రాముకు కూడా మోక్షం ఇయ్యి అని కూరేసులు కాబట్టి అడగలిగారు. హరిదాస్ గారు ఒక శ్లోకం చదువుతూ ఉండేవారు. చిన్నప్పుడు హరికథలు వింటుంటే సరదాగా ఉండేది. లోకా సమస్త సుఖ్నో భవంతు అని లైన్ చదివేయడం. ఆ టైం వచ్చేటప్పటికిట మా పొరిగింట లోకా సమస్త సుఖ్నో భవంతు అని చదివేదండి దేవుడ. ఇది ఎక్కడిది? శ్లోకం మొత్తం చదవచ్చు కదా, అలా ఎందుకు నీ సొంత కవిత్వం చదువుతున్నావంటే, అబ్బే ఆవిడ నన్ను చూసి ఏడుస్తోందండి, అందువల్ల ఆవిడ తప్ప మిగిలిన లోకమంతా సుఖంగా ఉండాలి అని. ఇలాంటి మనస్తత్వం ఉండకూడదు. దుర్వాసనై కழிంది, మనలో అవతల వాళ్లలో ఉండే చెడు భావాలు పోయి అనుకూల రాగం పెద్దలో మెన్నెరిక్కవన్రో అడుపదు. వాళ్ళు కూడా మంచివారుగా మారాలి తండ్రి అని ప్రార్థించాలి. అవన్ నెక్స్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ లైన్. అవన్ ఎదువా రావణ స్వయం ఎన్నాల్. దీనికి ఉదాహరణ మనకి రామచంద్ర ప్రభువుని మెచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు దొరుకుతారండి? ఆయన ఇంతగా రావణాసురుడు తన భార్యని ఎత్తుకుపోతే ఆకాశంలో విభీషణుడు శరణాగతుడే వస్తే సుగ్రీవుణ్ణి పంపిస్తూ, విభీషణోవా సుగ్రీవా ఇదివా రావణ స్వయం, ఇదిగో నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళాక వాడు విభీషణుడు కాదు రావణాసురుడు అనుకో, ఆనయనం హరిశ్రేష్ట అయినా తీసుకురా. ఈ రాక్షసుడు వచ్చాడు, నువ్వు వచ్చేకు వాణ్ణి కూడా తీసుకురా అనేంత. అవన్ విభూతి ఇల్లుళ్ళ ఇవనకు ఎత్తనయ్యం వేండావో. ఈ మాత్రం జాలి, అంత జాలి కలిగిన పెరుమాళ్ళు సృష్టించిన లోకంలో మనం ఉన్నాం. ఆయనంత జాలి లేకపోయినా కనీసం ఈ మాత్రం జాలేనా మనకి ఉండద్దా? చాలా చక్కటి వ్యాఖ్యానం రాశారు. ఆయనంత గొప్పతనం మనకి ఎలాగూ రాదు, కనీసం క్షమించే గుణం ఉండాలి అని చెప్పి. ஆனால் நன்னாவசரல் நலுவைதாயங்கர விழத்தில் ఎంగనే సంగతమాదిరపడి ఎన్నెల్. ఏమండి, మరి రాక్షసులని సంహరించి అని ఒక మాట ఉంది కదండి, మరి సంహరించడం అనే మాట ఎందుకు? వాళ్ళని కూడా క్షమించి వదిలేయచ్చు కదా, దానికి ఎలా అర్థం కుదురుతుంది అని అంటే, అదుగ్యన్ నన్నామై నిలై నిండ్రవన్రు వధ్యనాగిరాన్ అగ్నిశోమీయ హింసయ్యోపారి అది తానే హితమాగక్కడవదిరే. అగ్నిశోమీయం అని చెప్పి ఒక మామూలుగా యాగంలో ఏం చేస్తారంటే, ఒక పశువు యొక్క డొక్కలోని లోపలి భాగంలో పురోడాశాన్ని తీసుకొని అగ్నిహోత్రంలో వేస్తారండి. ఏమండి, మరి ఆ పని చేస్తున్నారు కదా, అది తప్పు కాదా అని అంటే, కొన్ని తప్పులు కావు. ఇప్పుడు ఒకడి వేలు కోసేస్తున్నాడండి ఒకడు, అది తప్పు కాదా అంటే తప్పు కాదు. ఎందువల్ల? ఆ వేలు అంతా కూడా షుగర్ తోటి గ్యాంగ్రీన్ ఫామ్ అయిపోయి ఉంది. అది కట్ చేస్తే తప్ప మిగిలిన చెయ్యి బాగుండదు, దానికోసం కట్ చేసేస్తున్నాడు. అందువల్ల మంచి కోసం చేసే చెడు ఎప్పుడు మంచే అవుతుంది. అంత మంచి ఉదాహరణ చెప్పారు. ఇప్పుడు గర్భవేదన ఉంటుంది అనుకోండి, అయ్యి బాబోయ్ గర్భవేదనని తిడితే ఎలాగా? కాసేపు ప్రసవ వేదనని అనుభవిస్తే అల్లుడిని తిట్టుకున్నా కాసేపు, ఆ తర్వాత మనవలు పొందేటువంటి ఆనందం అంతా కూడా వీళ్ళదే అవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. இவனுடைய கண்ணிய శరీరத்தை పోకి నల్వెలియే పోకుదిరా విరే. ఈయన శరీరం మీద ఉండేటువంటి దుర్మార్గమైన మురికి
అసహ్యాన్ని అంతటినీ కూడా పోగొట్టి ఆవా వెన్నది ఉలగత్త ఎలక్కం అయ్యో అయ్యో అన్నవేండి రెక్క. ఎవరినైనా సరేనండి బాధపడుతుంటే ఒక్కటే మాట ఇచ్చేశారు కదండి స్టేట్మెంట్, అయ్యో అనుకుంటే మనం భగవంతుడితో సంబంధం ఉన్నవాళ్ళం, అయ్యో అనుకోకపోతే భగవంతుడితో సంబంధం లేని వాళ్ళం. அதுக்கு மேலே நிலையானற்பர்கள் ஒருவனோడే శత్రువం పండిన నాగిల్. ఈ రాక్షసులు ఉన్నారే వీళ్ళకి ఒకడితో శత్రుత్వం కాదండి, అర్ధకామ నిమిత్తமாக இது வந்தது இருவரும் చపలరేందరే ఇరుక్కలావదు. ఏదో ఒకళ్ళిద్దరిని బాధపడుతున్నాడండి, వాళ్ళకి డబ్బుల్లో వాటిల్లో కామాల్లో స్త్రీల విషయాల్లో గొడవలు ఉన్నాయి అనుకోవచ్చు, ఒకళ్ళనో ఇద్దరినో బాధ పెడితే. అని వీళ్ళ పేరే రాక్షసుడు. వాళ్ళకి బాధ పెట్టడమే స్వభావం, వాళ్ళకి అసలు ఇంకోటి ఉంటుంది అన్న విషయం తెలియదన్నమాట. అందనండ్రికే ఉలగత్తై అలైపర్గళాయిత్తు. లోకాన్నంతటిని కల్లడిల్ల పరిచేసే రాక్షస స్వభావం. అలాంటి వాళ్ళని తన్నోడు కౌండుడెత్తు తిరిగరవిది వేరేదువాగ ననియా నిర్పర్గళాయిత్తు. ఇది తాత్కాలిక బాధ అన్నమాట. అగ్నిశోమయ్యంలో చెప్పినట్లుగా అప్పటికప్పుడు చిన్న తప్పు చేసినా అది శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి ఆ తప్పు తప్పు కాదు. ఒక మంచిని సాధించడం కోసం ఒక చిన్న తప్పు చేయవలసి వస్తే అది తప్పు కాదు అని చెప్తున్నారు. ಅಸುರರದುಕ್ಕಡಿ ಹಸುರುಗಳ ಅಸುರ ಪ್ರತಿಗಳಾಗ వాళ్ళ నేచరే అదండి, ఒకళ్ళని చంపుకు తినడమే. అది వాణాల్ మేల్ ఇవர்கள் వీరకోలத்தால் வந்த ஒப்பனை குறி అడియాదే ఇరెక్క. అది ఎలా చంపుతారంటేట ఉయిరిలే నలిగై. అందమైన మాట రాశారండి. ఎలా చంపారో తెలియకుండా దేహం అలా వాడకుండా నవ్వుతూ అలాగే ఉంటుంది, డబ్బుని ప్రాణం ఎగిరిపోతుంది. అంత సామర్థ్యంగా ప్రాణాలు తీసేయడం అన్నమాట. అలా కూడా ఉంటుందండి. అలా చంపేసేవి ఎన్నో లోకంలో ఇవాళ మనం చూస్తున్నాము అన్నమాట. దేవాయ్ వాడి పెరుమాళ్ తొడెత్తు విడంబోదాయిత్ అంబు ఎన్నరియలా వధువు. రామచంద్రుడి దగ్గర బాణాలు ఉంటాయిటండి. ఆ బాణాలు ఆ కర్ర అంతా లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఆ పైకి చిబ్బర యారో మార్పులా వచ్చేటువంటి భాగాలు పైకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అవేమో పువ్వుల్లా ఉంటాయిటండి. అవి పడుంబోదు నెరుపొప్పట్ట పోలే ఇరుక్కై ప్రయోగించడా పిడుగు పడ్డట్టుగా పడిపోతాయిటండి బాణాలు. శ్రీ సంగத்தில் నాణియై కడింద పోదే. అది ఒక్కసారి శాంగాన్ని విల్లు తీసుకొని చక్కగా దానిలో బాణాన్ని సంధించగానే కాలాగ్నాగుడు బిడ్డ పోలే ఎరింది పెండు సెల్లానెత్తం. ఒక అగ్నిగుండాన్ని పంపిస్తున్నామా అన్నట్లుగా వెళ్ళిపోతుంది ఆ బాణం. అది గుణహీనమానాలిరుత్తుంబడిరే. ఇది అంటే గుణం లేకుండా, గుణహీనం అంటే రెండు అర్థాలు, గుణము అంటే రెండు అర్థాలు. గుణము అంటే మన స్వభావం, చాలా మంచి గుణాలండి, చెడ్డ గుణాలండి అని చెప్పే అర్థం ఒకటి. గుణము అంటే ఆ వెంటికి కట్టే నారికి గుణము అని పేరు. వెంటికి కట్టే నారికి గుణము అని పేరు. గుణహీనమానాలు, ఆ గుణము కనుక లేకపోతే బాణాలు వేయడం తక్కువ కదా, కష్టం కదా. గుణాలు లేకపోతే బాణాలే పడతాయి కదా అన్న అర్థాలు తీసుకోవాలన్నమాట. దీప్తపావక సంకాసైగి. చాలా అందమైనటువంటి శ్లోకానికి ఇక్కడ విభీషణుడు రావణాసురుడితో చెప్పిన శ్లోకాన్ని నిన్న మొదలు పెట్టాం మనం. దీప్తపావక సంకాసైగి సిదైగి కాంచన భూషణైగి నత్వామిచ్చామ్యహం ద్రష్టం రామేణ నిహితం సరైగి. యుద్ధకాండలో విభీషణుడు రావణాసురుడితో అన్నటువంటి మాట ఏమిటంటే, దీప్తపావక సంకాసై పడుంబోదిరుక్కుம்படி சிதைகி பட்டமை தெரியாதே துளையுருவி அவರಿಗೆ వియుక్కాణమెత్తనై. అసలు ఎప్పుడు పడతాయో తెలియదు. పడి పడ్డలు రెండు మొక్కలు అయిపోతాయి.
పడేదాకా వచ్చి పడుతున్నాయనే తెలియదు. ఇలా బాణం పడిందో చిన్నం భిన్నం అని చెప్పుకున్నాం కదండి. అంతే తిరిగిపోయిందా అంతే. కాంచన భూషణై ఇవత్తు కాకారద్వయముండాయిరెక్కరపడి ఆకారద్వయం. ఆ బాణం చివర ఇటు ఇటు యారో మార్క్ లాగా రెండు బాణాలకు చివర అలా ఉంటాయి. వాటిని రెక్కలు అంటారు. బాణానికి రెక్కలు అంటారన్నమాట. శరంగళాండ కంఠామరై కണ്ണను కనియన్న మన మనంతాడందనిల్లాదు ఎంగరపడియే. ఇది మనకి ఆ కోదండ రాముడి సౌందర్యాన్ని చూడడానికి రెండు కళ్ళు చాలవండి అని మనకి అందమైనటువంటి తిరుమలలో ఆళ్వార్లు చెప్పినట్టుగా అనుకూలర్క అగப்படுగైக்கும் అదుతానయ్యా ఇరిక్కిరపడి. ప్రతికూలరికేమో బాణం బాధని కలిగిస్తుంది, అనుకూలరికి అలా నారి సంధించి అని చెవిదాకాలాగి ఇలా పట్టుకున్నటువంటి ఆ రూపం చూసేటప్పటికి ఆహా ఏమందమయ్యా ఏమందమయ్యా అని అనుకూలరు పరవశించిపోతూ ఉంటారు. నత్వామిచ్చామేతి అన్నయ్య విభీషణ్ అంటున్నాడు రావణాసురుడితో, ఈ వజగక్కు లెక్కాయి వాడెందు పోగలాయి లెక్క ఎదురెట్టు మడెందు పోగనా అని ఇచ్చి కిరిలేం. చూడు, శత్రువులకి అది ప్రాణాలు తీస్తుంది, అనుకూలుడికి అది అందమైన దర్శనాన్ని ఇస్తుంది. అన్నయ్య నీ ప్రాణాలు తీస్తుంటే ఆ బాణాలు నేను సహించలేను అన్నయ్య. నీ ఎన్నీరెక్కరదు నా నరిగిరిలేనిదే. చక్కటి మాట. నువ్వేమనుకుంటావో నాకు తెలీదు, నువ్వేదో నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు అనుకోవచ్చు, కానీ నేను చూడలేను ఆ బాణాలు వచ్చి నీ మీద పడితే. எரித்து பிழைத்த வில்லும் தெரித்து பிழைத்த பகலியாய் மாய்கொண்டு நிற்கும் போது అవిరామమాయే ఇరుపదు. ఇరుత్తి పిడిత విల్లు, ఆ వెంటని ఇలా పట్టుకున్నప్పుడు ఈ 4 వేళ్ళు బొటన వేలు వైపుకి ఆ శారంగాన్ని అలా గట్టిగా పట్టుకుని ఉంటాయి చూడండి. ఆ బలంగా పట్టుకునే విధానం. ఇరుత్తి పిడిత విల్లు, గట్టిగా పట్టుకున్నటువంటి ఇలా ఇలా పట్టుకుంటాడు కదండి. ఇలా వెంటనే పట్టుకుని బాణాన్ని పట్టి కుడి చేతితోటి ఈ నారి దగ్గర నుంచి ఇలాగా లాగుతారు కదా. తెరిత్త పెడిత పగలియుమాయి పండు. పగలి అంటే అంబు అన్నమాట, బాణము అన్నమాట. అంటే విల్లు బాణం. నెక్కుంబోదు అవిరామమా ఇదే అమ్మాయి అంత అందంగా ఉంటుందో చూడటానికి. ఆ వడగై కన్నా అనుభవిక్కమంటాదే. నువ్వు అందాన్ని చూసి ఆనందించాలి కానీ ఆ బాణం వచ్చి నా మీద పడాలి అనుకుంటావేమిటన్నయ్యా నువ్వు. కొన్ని చూడాలి తప్ప మన దాకా రావాలి అనుకోకూడదు. రాముడి యొక్క బాణాల యొక్క అందం చూడాలే తప్ప అవి మన మీద పడాలి అని మనం అనుకోకూడదు. ఎందుకని కన్నేరు కుడిక్క కల్లిన ఏరియిలే కలై కీడాదాగ విజిందు ముడివారైపోలే. పూర్వం అండి సప్త సంతానాలు అని చెప్పి 7 మంచి పనులు ఉండేవి. అందులో తటాకాలు తవ్వించడం ఒకటి. చెరువులు తవ్వించేవారు. చెరువులు తవ్విస్తే గ్రామాలందరికీ చక్కటి మంచినీళ్లు లభించేవి. అలాంటి మంచినీళ్ళ చెరువులో ఆ నీటిని తీసుకోవాలి, ఆనందించాలే కానీ ఆహా నేను పడి చచ్చిపోవడానికి ఈ చెరువు ఎంత బాగుందో అని వెళ్ళి దూకి ప్రాణాలు తీసుకోకూడదు. ఏది ఎలా వాడుకోవాలో తెలియాలి. మంచి కత్తినిస్తే ఆ పిల్లలు అడవులకు వెళ్ళి దర్భలు కోసుకొని వస్తారు. కుశాగ్ర బుద్ధి అని ఒక మాట వినుంటారు. కుశాగ్రం అంటే దర్భకి చివర భాగం. అది ఎంత సూక్ష్మంగా ఉంటుందో వీడి బుర్ర అంత తెలివితేటలు అంత సూక్ష్మంగా ఉంటాయి. అందుకోసం కుశాగ్ర బుద్ధి అని పేరు. అందుకే మన వాళ్ళు జోక్ చేస్తుంటారు. అవతల వాడు ఏదైనా ఒక మంచి మాట చెప్పాడు అనుకోండి, గీసుకుపోయిందిరా బాబు అంటారు. గీసుకుపోవడం ఏంటి అంటే అంత షార్ప్గా ఉంది నీ బ్రెయిన్, అలా పనిచేస్తోంది అని అండం అన్నమాట కుశాగ్ర బుద్ధి అనడానికి. అలాగే దేనికి వాడుకోవాలో తెలియాలి. అది తీసుకెళ్ళి ఆవు చక్కగా గడ్డి వేస్తుంటే దాని తోకను కోసేస్తానంటే దేనికి ఏది వాడుకోవాలో నీకు తెలియదా? దయరదన్ పెద్ద மரகதமணித்தடத்தை எதிரிட்டு முடிந்து போக நான் காண மாட்டுகிறேன்.
ఆయన దయరథం పెద్ద మరకదమణి తడం. రామచంద్రుడు అంటే దశరథుడు పొందిన మరకతమణి మణులతో కూడిన చెరువుటండి. ఆ చెరువులో ఆ తీర్థాన్ని ఆస్వాదించాలే గాని ప్రాణాలు తీసుకోకూడదు. వారి మழை పొలింద శిలయ్య శరవర్షం వవర్ష ఎందరపడియే. శరవర్షం వవర్ష చాలా అందమైనటువంటి. తతో రామో మహాతేజ ధనురాదాయ వీర్యవాన్ ప్రవిశ్య రాక్షసం సైన్యం శరవర్షం వవర్ష. ఎంత బాగుంటుందో అండి. ఇక్కడ వెంటనే తీసుకుని దానిలో ఒక బాణం పెట్టి ఒక్క బాణం సంధిస్తేటండి ఆ బాణం బయటకి అలా వచ్చి 3 9 18 లేకపోతే దానికి 10 రెట్లయి అవతల వాళ్ళ అన్ని బాణాలు వేయక్కర్లేదు, పెట్టింది ఒకటే బాణం. అన్ని రూపాంతరాలు చెంది అంటే మనం మిసైల్స్ వాడుతున్నప్పుడు వచ్చేది ఒకటే మంట, అందులోంచి మెరుపులు 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 వచ్చేసి అవతల దాన్ని మొత్తం ఇలా పేల్ చేస్తున్నాయి. మీరు ఇవాళ చూస్తున్నారు కదా, అలా వేసేవాటండి బాణాలు రామచంద్రుడు. పట్టం పట్టమా వర్షిత్తప్పడి ఓ దిక్కులు దిక్కులు వాన కురిసినట్లుగా బాణవర్షం కురిపించేసేవాడు. తిరుమామగల్ కేళ్వా అలా కురిపించే ఆయన లక్ష్మీ వల్లభుడు. ఏమంటే ఈ 2 పదాలు పక్కన ఎందుకు వేశారు అంటే విరోధిగళై పోకినది కండు కందణై కుమ్మవళై చొల్లిగిరదు. ఆయన అలా బాణాలు వేస్తుంటే ఆవిడ అలా నిర్భాంతపోయి చూస్తూ ఉండిపోయిందండి సీతమ్మ. నాదదానం శరానుఘోర నాభుచంతం శ్రీముఖ. ఎప్పుడు తీస్తున్నాడు, ఎప్పుడు బాణంలో పెడుతున్నాడు, ఎప్పుడు విడిచిపెడుతున్నాడు, అరే ఒకటి పెట్టాడు అనుకున్నాను 800 ఎలా వచ్చేసాయి అని అలా చూస్తూ ఉందండి సీతమ్మ వారు. అలాగా భర్తారం పరిషస్వజే తం దృష్ట్వా శత్రుహంతారం మహర్షీణాం సుఖావహం బభూవ హృష్టా వైదేహి భర్తారం పరిషస్వజే. అరణ్యకాండలో ఈ శ్లోకాలు నబ్బిళ్ళయ్య గారికి అంత ఇష్టం అంటే ఎన్నిసార్లు వస్తే అన్నిసార్లు వ్యాఖ్యానం ఇస్తారండి, అంత ఇష్టం. ఎందువల్ల అంటేట ఈవిడ బాణాల వేగం చూస్తోందిటండి రామచంద్ర స్వామిని. తన దృష్ట్యా వెరుంపరత్తిలే ஆலத்திவழிக்க வேண்டும்படியான அழகையுடையவரை எதிரிகளை என்ற வீரக்கோலத்தோடே கண்டாள். ఆయన్ని ఎవరండి? ఆయన అద్భుతంగా కోదండాన్ని పట్టుకున్నటువంటి రాముడండి, శాపాన్ని పట్టుకున్నటువంటి రాముడు, బాణాన్ని ఎక్కుపెట్టినటువంటి రాముడు. చూసి ఆ చూసేటప్పటికి ఆ అందానికే వీళ్ళు వసులైపోతారట. 2 రకాలుగా వశం చేసుకుంటాట. అందంతో అనుకూలుని వశం చేసుకుంటాడు, బలంతో ప్రతికూలుని వశం చేసుకుంటాడు. అలాంటి ఆయన్ని చూసి వెறும் పురక్తిలే ఆలత్తివడిక్క వేళ్ళుంబడియాన అడగయుడై ఎవరి జంతాంతము హారతి ఇవ్వాలి అని పేరు. ஆலத்திவழிக்க வேண்டும்படியான என்ற దృష్టితో ఉండవయ్య ఉండు. మంగళం కౌశలేంద్రాయ మహనీయ గుణాగ్రియే చక్రవర్తి తనూజాయ. అలా ఆరతివ్వాలనిపించేంత అందగాడు. ఒకటి ఒకటి ఎదిరిగడే என்ற వీరకోలంతోడే కన్నాడు. శత్రుహంతారం తన తిరుమేనేలే ஒரு వట్టం బాణమే. అన్ని బాణాలు ఎక్కుపెట్టి వాళ్ళ మీద హరదూషణాదులని 14,000 మందిని చంపిన సందర్భంలో దండి ఈ శ్లోకం. అంతమందిని చంపుతుంటే అలసిపోలేదండి స్వామి. అబ్బెబ్బే ఓరు వాటం వారామే, అసలు ఓ పుల్లని విసిరినట్టు కూడా లేదుట ఆయనకి, కొంచెం కూడా శ్రమ లేదుట. అవరుగళై కొత్త ఇరాక విడవదం చెయ్యాదే తుండి తడుక్కిరవరై. ఎక్కడ ఏమాత్రం శ్రమ లేకుండా ఒక మాట ఉంది, అలవోకగా. అలవోకగా అంటే చాలా ఈజీగా
ఏదో ఇలా తీస్తున్నాడు, అలా వేస్తున్నాడు, అవతల వాడు పట్టుమని ఎగిరిపోతున్నారు అన్నట్లుగా. మున్పు తిరువాయి అధ్యయం ఇరుందనాడు. సీతమ్మ వారికి రాముడు గొప్ప పరాక్రమం ఎంత తెలియదండి. ఆవిడ తన వివాహం అయినప్పుడు ఏదో ఒక బాణాన్ని, శివచాపాన్ని ఎక్కుపెట్టాడు, మా నాన్న ఇచ్చేశాడు అని ఓ ఆనందపడిపోతోంది. ఆవిడ అనుకుంటోందిటండి, ఇప్పుడు చూస్తోందిట, ఎప్పుడు బాణం తీస్తున్నాడు, ఎప్పుడు ఎక్కువ పెడుతున్నాడు, ఎప్పుడు వేస్తున్నాడు, ఒకటనుకుంటున్నానే, వందలు ఎడుతున్నాయే, ఏమిటి వాన, ఏమిటి వాన అనుకుంటూ ఎవరి వేటకు పోన విడతే ఎన్న పడియం ఎంబో పొరుగార్. అది వేటకు వెళ్ళేవాటండి రామచంద్ర స్వామి. ఈవిడ అంతఃపురంలో ఉన్నప్పుడు ఆ వేటాడిన విధానం చూసి వచ్చిన వాళ్ళు ఇగో ఏం చేశాడో తెలుసా, ఇలా బాణం తీశాడు, ఇలా వింటిలో పెట్టాడు, ఇలా చెవిదాకా లాగాడు, ధమ్మన వదిలాడు, ఇలా వర్ణించి 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 ఎన్న పులియై కుత్తినార్, ఎన్న సింహత్తై కుత్తినార్ ఎన్రా పోలెత్తిగో ఇలా కొట్టాడమ్మా. మహాండ్రం అంటూ వచ్చిన పులి కాస్త డామ్ అంటూ పడిపోయింది. గర్జిస్తూ వచ్చిందమ్మా సింహం, నేల రాలిపోయింది. ఇలా సింహాన్ని చంపాడు, ఇలా పులిని చంపాడు అని బంధుక్కడు సొల్ల కేట్కుమ్మత్తనయ్యిరే. వాళ్ళు చెప్తుంటే వినడమే జరిగేది పూర్వం. ఇప్పుడు ఆవిడ కూడా అడవులకు వచ్చేసింది కదండి. అందుకనే ఎంత బాగా చెప్తుందో, నువ్వు వద్దు, అడవుల్లో భయపడతావు, ఇక్కడ ఉండుకో అంటే, నా జాతకంలో నాకు ఎలాగో అడవుల పాలవాలన ఉంది, అది నీతోటే వెడితే నీ పరాక్రమాన్ని చూస్తూ నేను కాలం ఎలా గడిచిందో తెలియకుండా గడిపేస్తాను అని పోట్లాడి మరీ వచ్చిన ఆవిడ కదండి. ఇంగు పూసలు పుగిరపోదే పిడిత్తు మేలుళ్ళ వ్యాపారంగా అడంగలం కండాళ్. చాలా బాగుంది. పూసలు పుగిరపోదే. ఇక్కడ ఒక వ్యాఖ్యానంలో ఒక మాట ఇచ్చారు. అది చిన్నప్పుడు ఇంత సినిమాలు అవి లేవు కదండి. మా చిన్నప్పుడు, మేము పెద్దవాళ్ళం కాబట్టి మా చిన్నప్పుడు అంటే సరిపోతుంది. అది ఏం చేసేవారు, రోడ్ల మీద తెరలు కట్టేసి నాటకాలు ఆడేవారు. ఆ నాటకాలు వేస్తున్నారు అంటే సాయంత్రం నుంచే హడావిడండి, తెర కట్టడం దగ్గర నుంచే హడావిడి. అది పూసలు పొగగిరపోదే పిడిత్తు మేలుళ్ళ. ఇంకా ఆ వీధుల్లో, ఆ గ్రామంలో, వీధుల్లో కాదు గ్రామంలో ఉన్న పిల్ల మేక అంతగా వచ్చేసేవారండి. ఏ స్తంభం కట్టేశాడు, ఏ డేరా కట్టేశాడు, ఏ స్టేజ్ కట్టేసేవాడు, ఇలా రన్నింగ్ కామెంటరీ ఇచ్చుకుంటూ తిళ్ళు కూడా మానేసి ఆ మొట్టమొదట తెర తీయడం దగ్గర నుంచి చూడాలి. అప్పుడు బ్రహ్మ పరమేశ్వర అట్టు పాడేవారు. ఆ ప్రార్థన దగ్గర నుంచి వినాలి అన్నంత ఉత్సాహంగా ఆ నాటకాలు చూసేవారు. అన్నట్లుగా ఎన్న సింహతే కుత్తినార్, ఇదిగో ఇలా చంపాడు, ఇలా చంపాడు అన్నం కాదు, ఎలా చంపాడో, ఎలా బాణం తీశాడు, ఎలా వింటిలో పెట్టాడు, ఎలా చెవిదాకా లాగాడు, ఎలా విడిచిపెట్టాడు, అక్కడ తెర తీయడం ఎలాగో ఇక్కడ బాణాన్ని వేయడం అలాగా అన్నమాట. అలాగే ఇంకో పూసలెక్కు புகைகிற போதே பிடித்து மேலுள்ள వ్యాపారంగళంగాళ్. నాటకాలంటే గుర్తొస్తుంది. మా అన్నయ్య గారు, రెండో అన్నయ్య ఉండేవారు. నాటకం అనగానే సాయంత్రమే వెళ్ళిపోయి అక్కడ కూర్చునేవారు. ఆ పద్యాలన్నీ అద్భుతంగా వచ్చేవన్నమాట. చెల్లియో చెల్లకో అంటే ఈ చెవిని ఇలా మూసేసుకొని తమరు చేసిన ఎగ్గులు సైతిరందరున్నని ఆ పద్యాలు చదువుతూ ఉంటే అసలు తిండక్కర్లేదు, ఏమీ అక్కర్లేదు. కాలు మడిచేసుకుని ఆ ఎదురకుండా కూర్చుంటే ఎప్పుడు మొదలయ్యేదండి? 1 గంటకో 2 మొదలయ్యేది రాత్రి. దానికి సాయంత్రం 6 నుంచి అక్కడ కూర్చునేవాళ్ళు అన్నమాట. ఊరంతా కూడా అయ్యేటప్పటికి తెల్లారేది. అప్పుడు ఇళ్ళకి వచ్చేవారు అనమాట. అలాగా తెర తీయడం దగ్గర నుంచి అన్నట్లుగా బాణం ఎక్కువ పెట్టడం దగ్గర నుంచి చూస్తోంది ఇవాళ సీతమ్మ వారు.
మహర్షీణాం సుఖావహం. ఓ, ఈయన ఈ బాణంతో ఈ రాక్షసుల్ని చంపితే ఇంతమంది ఋషులకి ఇంత ఆనందం కలుగుతుందా? మా వారు వేసే బాణాలు ఇంతమంది మహర్షులకి கோரிக்கை தீருస్తున్నాయా? ఋషిగళయ్య விரோதிகளை போக்கி அவர்களுக்கு கூட இருப்பு பண்ணி கொடுத்தவரை. ఆ రక్షక సంబంధం ఇదా? ఇక్కడ ఉన్న ఋషులకి ఆ ఊరి నుంచి వచ్చిన మా వారికి ఇంత సంబంధం ఉందా? ఈయన వస్తారని వాళ్ళు ఎదురు చూస్తూ కూర్చున్నారా? కంగళతపో బలత్తాలై వెళ్ళలాయరిక. ఏమండి, అంతంత తపస్సు చేసుకుంటున్నారు కదా, వాళ్ళకి మాట చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుందండి. ఇక్కడ 2-3 విశేషాలు చెప్తారు. పెద్దలు అనుష్ఠానం చేసుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళ వాక్కుకి చాలా శక్తి ఉంటుందండి. ఆ శక్తితో మన ఆశీర్వదిస్తే తప్పకుండా ఫలిస్తాం. అందువల్ల మీ మంగళాశాసనాలు కావాలండి 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 అని అడగడం అన్నమాట. మరి అదే నోటితో ఈ రాక్షసుడి ప్రాణాలు పోవాలి అంటే పోవండి, పోతాయి. తంగళతపో బలత్తాలే వెళ్ళలాయిరిక్క. అది శక్తి లేక కాదండి వాళ్ళకి. తంగళ్ బలత్తై పెరుమాళ తలయిలే పొగట్టు మురై ఉణరందు. మంచి పదం, మురై ఉణరందు. రక్షక భావం తెలుసుకుని నువ్వు రక్షించాల్సిన వాడివి, నేను రక్షింపబడేవాడిని. దీనిని ఏమంటారండి? మురై ఉణరందు. మురై అంటే సంబంధము అన్నమాట. సీతమ్మవారు కూడా అదే అంటుంది. ఈ రాక్షస స్త్రీలందరినీ ఒక్కసారి నత్వా కుర్మి దశగ్రీవ భస్మార్హ తేజస. ఈ రాక్షసులనే కాదు, రావణ, నిన్ను కూడా బూడిద చేయగలిగిన వాక్ శక్తి నాకుంది, కానీ నేను ఉపయోగించను. ఎందువల్ల? అది రామచంద్ర స్వామి యొక్క పని. శరైస్తు సంకులాం కృత్వా లంకాం పరబలార్దన మా నయేద్యతి కాకుస్తః తత్తస్య సదృశం భవేత్. రావాలి, బాణాలు ఎక్కువ పెట్టాలి, లంకా నగరాన్ని బాణాలతో నింపాలి, రాక్షస సంహారం చేయాలి, నన్ను తీసుకు వెళ్ళాలి. ఆ క్రెడిట్ ఆయనకే వెళ్ళాలి, నాకు కాదు. ఆయన అనుజ్ఞ లేకపోతే నేనే పని చెయ్యను. నేను పరతంత్రురాలిని, పరుడైన రాముడికే చెందినటువంటి దానిని అని. కాబట్టి తంగళ తపోబలత్తాలై వెళ్ళలా ఎరుక్క. ఈ ఋషులందరూ కూడా మనం చదివాం చూడండి కథలు. ఆ ఋషి ఒక్కసారి ఇలా చెట్టు మీద రెట్ట వేసిందని ఆ కాకిని అలా చూసేటప్పటికి టక్కుమని కింద పడిపోయేది. ఇంత శక్తి ఉంటుంది చూపుకి మాటకి కూడా. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మహనీయుల యొక్క వాక్కుకి అంత శక్తి ఉంటుంది. అందువల్లే పెద్దల ఆశీర్వచనాలు ఎప్పుడూ మనం తీసుకోవాలి, మంగళాశాసనాలు తీసుకోవాలి. தங்கள் பரத்தை பெருமாள் தலையிலே పొగట్టు మురై ఉణరందు కొండెరెక్కమవர்களுకు. ఎందుకండి, వీళ్ళు రక్షించుకోవచ్చుగా. గర్భభూతాస్తపోదనా కందాం కై ముదల్ అழியுமாறாதே. వాళ్ళ యొక్క తపశక్తిని ఏ మాత్రం ఖర్చు పెట్టకుండా అవర్గల్ ఆయన యొక్క నువ్వు రక్షించవలసిన వాడివయ్యా. గర్భభూతరా ఇరుప్పరు. గర్భంలో ఉన్న పిల్లాడు నన్ను నేను రక్షించుకుంటాను అనడు. రక్షించాల్సిన బాధ్యత తల్లిదే. తల్లి జాగ్రత్తగా కూర్చుంటుంది, జాగ్రత్తగా లేస్తుంది, అడుగులో అడుగు వేసుకుంటుంది. ఎక్కడ బిడ్డకి ఇబ్బంది కలుగుతుందో అంటూ నడక నడుస్తుంది. భయంకరంగా కారాలవి తింటే లోపల ఏమైపోతుందో బిడ్డ అన్నట్లుగా నేతి ముద్దలు ముందు తింటుంది. ఇన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఎందుకండి? గర్భభూతరాయిరుప్పர்கள் తందాముక్కు ఎన్న ఇయత్తి ఉండాయిరిక్క చేయదే. ఫస్ట్ లైన్ అండి, నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. వాళ్ళ ప్రయత్నం వాళ్ళు చేసుకోవచ్చా? చేసుకోరండి. ఎందువల్ల? గర్భావస్థയിൽ జనని అరిందు
రక్షిక్కుమత్తనయ్యిరే. మధ్యలో ఉన్నటువంటి పసిపాపని రక్షించుకోవలసిన బాధ్యత తల్లిదే. మనమంతా కూడా పెరుమాళ్ళ యొక్క బొజ్జలో ఉన్నాం. 7 భువనాలు, 14 లోకాలు ఆయన దొంతి బ్రహ్మాండ పంగులు బొజ్జలో నుండి బెడలి ఒక్కొక్క మారు అనగా ఇవన్నీ ఆయన వేగంగా వెళ్ళిపోతుంటే అంటుంటాయి లోపల. ఆ లోపల ఉన్నాం మనం. రక్షించుకోవలసిన బాధ్యత ఎవరిది? తల్లిదే. அப்படியே அவனை அறிந்து రక్షిக்கும் ఇరుక్కుం అవర్గల్. అలాగా ఆయనే మన రక్షించుకోవాలి. అనుకూల రక్షణం ప్రతికూల నశనం విడకు ప్రేమగా చెయ్యమవయ్యిరే. అదే అనుకూలని రక్షించాలన్నా ప్రతికూలని రక్షించాలన్నా కూడా ఆయనే చూసుకోవాలి తప్ప అది మన పని కాదు. బహువా ఈ శ్లోకాన్ని చాలా చక్కగా వ్యాఖ్యానిస్తున్నారండి. బహువా ఈ పదం పదే పదం అండి. ఉన్నది అయింది, సీతామాత ఉన్నది అయింది. ఏంటండి అర్థాలు? ఉన్నది అవడం ఏంటి, ఉన్నది కాకపోవడం ఏంటి అంటే అంతే. 14,000 మురట్టు రాక్షసరోడే తనియే నిండు పొరిగరే తైకండు వంజి. నేనేమో అక్కడ, వాళ్ళేమో 14,000 మంది కరదూషణాదులు. ఒక్క శూర్పణకని వదిలేస్తే 14,000 మందిని తీసుకుని వచ్చింది ఆవిడ వెళ్ళి. వాళ్ళతోటి తనియే నన్ను పొరిగిరి తైకండు వంజి చూస్తోంది సీతమ్మ. 14,000 మంది వచ్చారా ఒక్క రాముడి మీదక? అయ్య బాబాయ్ అని ముందు భయం వేసిందిట. ఇదన్నాయ్ విళయుమో ఎండు సత్తయ్యందుకిడందాళ్ళు. అప్పుడు అనుకుందిట, అవునులే వాళ్ళందరూ కూడా రాముడి యొక్క ఒక్క బాణానికి శలభాల్లా మాడిపోయే వాళ్ళే. అంత శక్తివంతమైనది రామ బాణము. ఇంతవరకు ఆవిడ వినడమే, ఇప్పుడు చూస్తోంది. ఎందువల్ల? చిత్రకూటంలో ఉన్నారు కదండి, ఆ ఉన్నప్పుడు కదా జరిగింది. నువ్వు అలాగా ఆ గుహలో కూర్చో, లక్ష్మణమ్మ వదినికి సాయం ఉండు, నేను చూడు వీళ్ళతోటి ఎలాగా యుద్ధం చేస్తాను అన్నాడు. అన్నయ్య నేను కూడా అన్నాడు. నువ్వు అక్కర్లేదు, నువ్వు వదినకి సాయం ఉండు అన్నాడు. అంటే అది బాబాయ్ ఒక్కడు ఇంతమందితో చేస్తాడా అనుకుంటాను. ఈయన చాలా వెలుకాడు అని తెలుసు, కానీ ఇంత బాగా యుద్ధం చేస్తాడని ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఎప్పోదుడలా భూసత్తాయాం పృష్ట. ప్రాణం నిలబడిందండి. భూసత్తాయ ఉండుట, శరీరంలోకి ప్రాణాలు వచ్చాయి అంటే బ్రతికాను. 14,000 మందితో ఒక్కడు యుద్ధం చేయడమా, వాళ్ళని చంపడమా? బతికాను, ఇప్పటికి బతికాను అనుకుందిట. హృష్ట బ్రతికి ఉంటే కదండి ఏడిచినా నవ్వినా. ఇక్కడ బతికి ఉంది కాబట్టి హృష్ట. చూడండి అదే రాశారు. సత్తై ఉండా నాలుండా మధువుండా ఇద్దు. బ్రతికి అంటూ ఉంటే కష్టమో సుఖమో ఉంటుంది, అసలు ముందు ప్రాణాలు ఉండాలి కదా. వైదేహి ఇక్కడ ఈ పదాన్ని ఎందుకు వాడారు అని మంచి వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారు. ఆవిడ ఎవరండి? విదేహరాజపుత్రి. విదేహ అంటే దేహాత్మ భ్రాంతి లేనటువంటి వంశం, జనకుల యొక్క వంశం. అంత తాత్విక చింతన నింపుకున్న స్త్రీ సీతామాత. దానికి ఇక్కడ వ్యాఖ్యానం అందంగా ఇచ్చారు. ఉపాధ్యాయர்கள் பெண் பிள்ளைகளுக்கு చెవియెత్తాలే ఒత్తుపో ఇరుక్కుమా పోలే. చాలా అందమైన పోలిక. ఉపాధ్యాయులు అంటే వేదాలు చెప్పే గురువులండి. ఇక్కడ జనరల్ టీచర్స్ అని కాదు, వేదాన్ని చెప్పేటువంటి గురువులు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? పెణ్ పిళ్ళైகளுக்கு చెవి ఎత్తాలే ఒత్తుపో ఇరుక్కుమా పోలే. వాళ్ళకి దానికి శృతి అని వేదానికి పేరండి. శృతి అంటే చెవి నుంచి చెవికి వచ్చేది. అంటే వినే నేర్చుకోవడం తప్ప బుక్స్ రికార్డ్స్ అవన్నీ ఏమి ఉండవండి.
అందువల్ల దానికి శృతి అని పేరు. ఒక చెవి నుంచి ఒక చెవిలో పడగానే ఏ తాపోలే ఓ తుప్పో ఇరుక్కుమా పోలే. వేద పండితులు ఇంట్లో మీరు గమనించండి, పిల్లలకి చక్కగా గర్భాష్టం అంటే పొట్టలో ఉన్నప్పటి నుంచి 8వ ఏడు వచ్చేటప్పటికి ఒడుగు చేసేస్తారండి. వేద సంప్రదాయం అది. ఈవేళ 25-30 ఏళ్ళు వచ్చి పెళ్లికి అడ్డం అనుకుని పొద్దున్న ఒడుగు, మధ్యాహ్నం ఏదో, రాత్రి ఏదో ఇలా వెళ్ళిపోతోంది కాల పరంపర అంతా. వేదాధ్యయనానికి అవకాశమే లేకుండా పోతోంది. అలా కాదు, వాడికి అలా ఒడుగు చేస్తే, అంత చంటి వాడికి అలా ఒడుగు చేస్తే ఉపాధ్యాయులు చెప్తూ ఉంటేనే వాడి చెవిలో పడి అది వచ్చేసేదిటండి. ప్రత్యేకం నేర్చుకునేవాడు కాట. మీ ఇంట్లో చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉంటారు చూడండి, మీరు ప్రతిరోజు ఆరాధనాధికాలు చేసుకుంటూ ఉంటారనుకోండి, వాళ్ళు కూడా సరదాగా ఇంత పాత్ర ఒకటి, ఇంత ఉద్ధరణ ఒకటి తెచ్చుకొని ఇలా ఇలా అనుకుంటూ గోం 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 అనుకుంటూ ఏవో ఒకటి చదివేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా ఒక్కొక్క శ్లోకం, 2 శ్లోకాలు వాళ్ళు కూడా అనేస్తూ ఉంటారు. చెప్తే నేర్చుకున్నవి కాదు, వింటే వచ్చేసినట్లుగా వీర వాసియరియం కుడియిలే పిరందబడిరే, వీరుల యొక్క వంశంలో పుట్టిన అమ్మాయి కదా. ఏం వీరవంశం? ఇదిగో ఈ శివచాపాన్ని ఎక్కువ పెడితేనే మా అమ్మాయిని ఇస్తాను అని జనకుడు అనౌన్స్ చేసినటువంటి విషయం అన్నమాట. ஒரு வில்லு முறித்ததுக்கு தன்னை கொடுத்த எங்கள் ஐயர் 14,000 பேரை தனித்தன் ஏனென்ன முடித்த இத்தை கண்டால் என்படுகிறார் தான். అదే మాట మన అన్నయ్యకి ఒక్క బాణం ఎక్కువ పెడితేనే శివచాపని నన్ను ఇచ్చేస్తానన్నాడు పిచ్చి తండ్రి. అయ్యర్ అంటే నాన్నగారు అని అర్థం. మా నాన్న అలా అనుకున్నాడండి. ఈయనేమిటి 14,000 మందిని ఎన్ని బాణాలు ఎక్కువ పెట్టేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు కనుక మా నాన్న చూసి ఉంటేనా అబ్బా ఎంత బాగుండేదో అనుకుందిటండి సీతామాత. భర్తారం మున్పు ఇవర్ సుకుమార రాగయ్యాలే గుళైసరక్తి ఎన్నం. ఇంతకుముందు ఆయన భర్త అంటే మా నాన్న ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు కాబట్టి నన్ను భరించేవాడు ఆయన కాబట్టి ఆయన చెప్పినట్టు నేను వినాలి, ఇది రూలు అనుకుని విందిటండి. అయ్యన్నమ్మ ఇవరకు நீர் வாத்து கொடுக்கையாலே நாம் இவருக்கு శేషం ఎన్నమళైతానాళతనై. నాన్న నన్నిచ్చి పెళ్లి చేశాడు కాబట్టి నేను ఈయన మాట వినాలి అనుకున్నాను. ఆన్ పిళ్ళై ఎన్నడైతది పోదు. మగవాడంటే ఇలా ఉండాలండి. మగతనం అంటే ఆన్ పిళ్ళై. ఈ మాట మనం రామానుజుని చరిత్రలో కూడా వింటాం. నువ్వయ్యా మగవాడవంటే అంటే తిరుమలకి పైకి వెళ్ళి పుష్పకైంకర్యం చేస్తాను అని రామానుజుడు అంటే వారి ఆచార్యులు ఆన్ వెళ్ళయ్య అన్నారని అక్కడ కూడా చెప్పుకున్నాం కదండి. అలాగ మగతనాన్ని చూపించినటువంటి వాడు అనుకుందట. ఇప్పుడు పరిషస్వదే రావణ సమరాయ్ அவன் மதித்த வீரத்தை உடையராயிருப்பார் 14,000 பேரும் விட்ட வம்பு கடங்கள் அடங்குடும் இவர் మేలే పట్టు. ఒకళ్ళ ఇద్దరా 14,000 మంది రాక్షసులు వాళ్ళందరూ రాముడి మీద బాణాలు వేసేస్తున్నారు. వచ్చి శరీరానికి తగులుతున్నాయి. కండ విడమెల్లాం యుద్ధ వడువాయిరే తిరుమేని కిడద్దరదు. ఖాళీ లేకుండా బాణాలు గుర్చేస్తున్నాయటండి. ఒళ్ళంతా కూడా అంగుళం ఖాళీ లేదటండి. అవ్వోడు విడంగళం తోరం తిరుమలై తడుతాలేవదు కొన్వాళ్. ఈవిడ వెళ్ళి 2 చేతులు భర్త శరీరాన్ని చుట్టి కౌగలించుకుంది. ఎందుకోసమని? ఈవిడ భూమి అంటే ఔషధాల నిలయం కదండి, ఆవిడ కూతురు కదండి ఈవిడ ఒక్కసారి కౌగలించుకునేటప్పటికి ఈ ఔషధ శక్తి అంతా ఆ శ్రీరామచంద్రుని దేహంలోకి ప్రవేశించి చక్కగా ఇప్పుడేవో ఆయింట్మెంట్స్ అవి ఇవి అనుకుంటున్నాం, ఎక్కడో అక్కడే ఎదుర్కొంది. బాధలన్నీ ఎగిరిపోయి పైగా కొత్త కాంతి ఒకటి వచ్చింది ఈవిడ కౌగిలి వలన. தேவம் திருமாமகள் கேள்வா உனக்கு செட்டு வைகல்யம் உண்டாயிருக்கிறேனோ పురుషకారమిల్లామని వ్యక్తైరను. దేవా ఏమండి, ఆవిడకంత ఆనందం కలగడానికి కారణం ఏమిటండి? ఆయనకి శక్తి లేక కాదు,
ఆవిడ సమర్థురాలు కాదని కాదు, ఆయన్ని చూసి ఆవిడ పొంగిపోయేటువంటి ఘట్టం ఇది ఒక్కటి ఈ సందర్భంలో కనిపిస్తుంది. ఇవాళ అனைத்த பின்பு తిరుమేనియల్ పిరంద పొగర్ ఈవిడని కౌగలించుకోగానే శరీరంలోకి వచ్చినటువంటి కొత్త కాంతి, కౌగలించుకునేటప్పటికి ఛార్జింగ్ అండి. ఒక్కసారి కౌగిలించుకునేటప్పటికి ఛార్జర్ ఇలా మంచి మంచి ఛార్జర్స్ అనుకోండి, ఇలా పెట్టగానే తక్కువని ఎక్కేస్తాయి. అలాగా ఈవిడ ఒక్కసారి కౌగిలించుకునేటప్పటికి ఆయనకి లేనటువంటి ఎంతో కొత్త కొత్త కాంతి అంతా కూడా వచ్చింది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు ఇక్కడ అన్నమాట. అదే அன்றைய விரோதிகளை போக்கு கையாலே வடிவிலே பிறந்த காந்தியை சொல்லவுமா. ఇంతమంది శత్రువులు కొట్టారు అని చెప్పి దేవర్గళం ఋషిగళం తంగళ్ళ అభిమతం కిడైపుం ఎన్నాళ్ళిక్కడ తిరుమలే. ఆహా, మా కోసం తండ్రి తిరువెంగళముడియా అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చావా తండ్రి అని చెప్పి ఆనందించేటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి దివ్య దేశం. సురர்கள் ఇచ్చాది అనుకూలరళయ్య తిరండు పడుకాడు కాడి కిడక్కుం దేశం అంటే అందరూ ఆనందించేటువంటిది. మనం ఇక్కడ ఈలో భూలోకంలో ఉండి సేవిస్తున్నాం. నిత్య సూర్యులు కూడా ఏదో రూపంలో ఇక్కడకు వచ్చి బ్రహ్మాదయ స మహర్షయ సురర్షి సంఘాహ అందరూ వచ్చి సేవించేటువంటి దివ్యమైనటువంటి దేశము అని చెప్తున్నాం అన్నమాట. 2 లైన్లు ఉన్నాయి, ఒక 2-3 నిమిషాలు చెప్పేస్తున్నాను. పూవారు కడల్గాడు పూవాలన్నది సల్లాల తిరువడిగళ్ళను. నీ పాదాలు పువ్వుల్లా ఉన్నాయ్యా ఒకటి, பூவுன்னு సమర్పించిన పాదాలయ్యా అని ఒకటి. பூவோடத்த திருவடிகள் என்னுதல் அருவினையன் அவன் பிரதிபந்தங்கள் போக்க வல்லவனாயிருப்பது எனக்கு ఆశై కరై పురండదు ఇరుపదు. అంటే ఆయనకేమో దయ ఉంది, నాకేమో గట్టులు తెంచుకునేంత ఆశ. ఎప్పుడు సేవిస్తానా ఎప్పుడు திருவடிகள் நிறுத்தி செய்ய போக்கியமாயிருப்பது எங்கனே இருக்க செய்த கிட்டி అనుభవక్క పెరాద పాపத்தை பண்ணினேன். నువ్వున్నావు నేనున్నాను, అనుభవించడానికి అవకాశం ఉంది, ఎందుకు నాకు పాపాలు పోవట్లేదు? ఇది ఒక పెద్ద ప్రశ్న అయిపోయింది అనమాట. పొరందుమారు పునరాయే అశోకమన కయ్యిలే ఇరంద పిరాటియోపాధి కాణం తమ్మై నిరత్తెరెక్కెరదు. అక్కడ అశోకవనంలో ఉన్నటువంటి సీతమ్మ, ఆయన చాలా శక్తిమంతుడు, నేనేమో ఆయనకి ఇష్టురాలని, అయినా ఆయన రావట్లేదు, నేనేం పాపం చేసుకున్నాను అన్నట్లుగా ఇక్కడ పెరుమాళ్ళ సమర్థవంతుడు, నేను ఆశ కలిగి ఉన్నాను, మరి ఎందుకు నన్ను ఆయన రక్షించట్లేదు? పునరాయే కల్పించు, ఏదో ఒక ఉపాయం నువ్వే కల్పించు. మొన్న ఇక్కడం బడి కల్పిక్క వేణమన్నదల్, నిన్ను వేరేటువంటి మార్గాన్ని కల్పించవలసినది. నాన్ కిట్టుబడి పన్న వేణం ఎన్నదల్, నేను నిన్ను చేరేలాగ ఒక అవకాశాన్ని కల్పించు తండ్రి అని ప్రార్థిస్తున్నారు. ఆవా విన్నాదులగత్తే అలైత్వం అసురర్వాణాల్ మేల్ తీవాయ్ వాళిమலை పొరింద சிலையா பெருமாமகள் கேழ்வா தேவா சுரர்கள் முனைக்கடங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே பூவார் கடல்கள் அருவினையே பொருந்துமாறு புனராயே దేవేశం కోరనాథన్నదైత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణ విఘ్నేన జనగం శిరోయోధి భట్టార కౌచ గోవిందం పూరనాదేన చ సాకురు కేశేందు సింధం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యో మమరుది నిదదే రామ పద్మాక్షనాథ తిరువరుణ్మాల్ సేన முதலி செடுகோபன் நாதமுனி சேரியப்பண்டார் மணத்தான் நம்பி சன்னாமாள வந்தார் குருமாகரர் கொள்கை பிரார்த்தப்பார் திராசர் கோவிந்தர் கோரேசர் பட்டர் வேதாந்தமுனி இருமன்னர் பங்குடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈட்டழித்தர் கேயந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர் திருவடியொன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் கொள் சேரன் தனவே நமோச தேவராஜாய் जगद्राम निवासने रामानुजारिदासस्य सुताय गुणसारणे नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगर जन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यसारणे श्रीशैलेश दयापात्रं दैवत्यादि गुणार्णवं
யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யஜாமாதரமண வாழி தருவாய் மழைப்பரளை மாதவ வாழ்வாடும் மண் வாழமாமனவன் வாதியவன் மாறும் தெருவாய் மழைப்பள்ளை மாணவன் சேர் சேரங்க சிங்கதிரி தேசத்து பாத சேவா ரத்னாக்கிலம் ரகசியநாதன் ஸ்ரீ கௌதமான் வேதம் ஆஸ்ரிதபாலதேயம் பாலதேசமாமி சரணம் பிரசஜ்யே కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటారితనుభవం వేదాంతాచార్య శిష్యం పుణేవర్ణమాంగజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్యస్య సేవతి శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయేది విదీర్తయే ఓం అస్మద్గురు జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహం.